السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسماء اللہ و صفاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ووالاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ آج ہم آپ کو ایک بہت ہی مہتوپورن وشے پر کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کے گن۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات۔ ہمارے دینی متروں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے نام اور گن کا سنکھیپ میں ارتھ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ان ناموں کو، ان گنوں کو، ان صفات کو ثابت کریں، مانیں، ان پر آستھا رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے شبھ قرآن میں ثابت کیا ہے، اور جو نام، اللہ کے نام اور اللہ کے گن انتم سندیشتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں نکارا ہے، انکار کیا ہے، نفی کیا ہے، اس کی ہم نفی کریں، اسے نکاریں، اور جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی ناموں کے بارے میں، اللہ کے گنوں کے بارے میں نکارا ہے، انکار کیا ہے، اسے ہم نکاریں۔ تو اسماء اور صفات، اللہ کے ناموں اور گنوں میں ہمارے اوپر یہ انوار ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نام یا اپنے لیے گن قرآن میں ثابت کیا ہے یا انتم سندیشتا نے ثابت کیا ہے، ہم اسے ثابت مانیں، ہم اس پر وشواس کریں، ہم اس پر آستھا کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے گن کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کے بارے میں، صفات کے بارے میں انکار کیا ہے، نکارا ہے، اسے ہم نکاریں۔ یہ ہے اسماء اور صفات کا ارتھ۔ پیارے مترو، اللہ کے ناموں اور اللہ کے گنوں کے بارے میں ہمارے اوپر یہ انوار ہے کہ ہم وشواس رکھیں، ہم ایمان رکھیں اللہ کے ناموں پر اور اللہ کے گنوں پر، اور ان تمام ارتھوں اور پربھاؤ پر، تمام معانی اور آثار پر جس پر اللہ کے نام اور اللہ کے گن دلالت کرتے ہیں یا جس کی اور سنکیت دیتے ہیں۔ ہمارے اوپر اللہ کے ناموں اور اللہ کے گنوں کے وشے میں یہ انوار ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں۔ اداہرن سوروپ اللہ تعالیٰ کا ایک گن ہے، ایک نام ہے رحیم، یعنی اللہ تعالیٰ دیا والا ہے، اور اس کا یہ دیا اس کے نام پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جس پرکار چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے، وہ دیا کرتا ہے، وہ رحم کرتا ہے۔ اسی پرکار اللہ کے تمام ناموں میں، اللہ کے تمام گنوں میں ہمارے اوپر یہ انوار ہے کہ ہم
اللہ تعالیٰ کے لیے تمام ناموں کو اور تمام گنوں کو ثابت مانیں اور ثابت کریں، جیسا اللہ تعالیٰ کے یوگ ہے، جیسا اللہ تعالیٰ کے لائق ہے، جیسا اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے۔ اللہ کے ناموں کو، اللہ کے اسما کو، اللہ کے صفات کو، اللہ کے گنوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے ویسے ہی ہم ثابت کریں، مانیں، اس پر آستھا رکھیں جیسا اللہ کے یوگ ہے، جیسا اللہ کے لائق ہے۔ نہ اس کے ناموں میں، نہ اس کے گنوں میں، ارتھات نہ اس کے اسما میں، نہ اس کے صفات میں ہم کسی پرکار کا کوئی پرورتن نہ کریں، کوئی ویرام نہ کریں، کسی پرکار کسی چیز کو نکاریں نہیں، کوئی اوستھا نہ کریں، یعنی اللہ کے گنوں کا کہ ہم کیفیت نہ بیان کریں، ہم اس کی مثال نہ دیں، ہم اس کے گنوں کا اداہرن نہ دیں، ہے نا، یہ چیز، اور اللہ تعالیٰ کے گنوں کو ویسے ہی ہم مانیں جیسا اس کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سمست ناموں کو، سمست گنوں کو ویسے ہی مانیں جیسا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے، اس ایمان کے ساتھ کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، عطا تم لوگ اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں دوارا پکارو، انہی ناموں کی اچھا انسار اللہ تعالیٰ کی پوجا کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں ٹیڑھ پن کرتے ہیں، جو اللہ کے ناموں میں ست مارگ سے ہٹ کر ٹیڑھے مارگ کو اپناتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہیں ان کے کرتوت کا سمپورن پھل ملے گا، پراپت ہوگا۔ میرے متروں اور سجن ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ 99 اسما، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی ایک کم 100 نام ہیں۔ من احصاها دخل الجنہ، جس نے اللہ کے ان ناموں کی رچھا کی، اللہ کے ناموں کو گنا، وہ سورگ میں پرویش کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ بہت سارے مسلمان اس حدیث سے یہ ارتھ نکالتے ہیں، یہ ارتھ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں ان کو یاد کر لینا، کنٹھسٹ کر لینا، نہیں، اس کا یہ ارتھ نہیں ہے۔ اللہ کے ناموں کو کنٹھسٹ کرنے کے بعد، اللہ کے گنوں کو کنٹھسٹ کرنے کے بعد، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استھاپت کیا ہے، نیمت کیا ہے، ثابت کیا ہے، اس پر دृڑھ وشواس رکھنا، دृڑھ ایمان رکھنا، پکا یقین رکھنا کہ یہ کیول اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور پھر اللہ کے ناموں کی چاہت کو، اچھا کو، اللہ کے گنوں کی ناموں اور اچھا کی پورتی کرنا، انہیں پورا کرنا، اللہ کے ناموں اور اللہ کے صفات کے تقاضے کی تکمیل کرنا، یہ من احصاہا دخل الجنہ کا مطلب ہے۔ پھر یہ متروں ایوं سجن ساتھیوں، ہمیں یہ بات بھی اچھے پرکار کنٹھسٹ کر لینا چاہیے، یاد کر لینا چاہیے کہ اللہ کے اسماء و صفات، یعنی اللہ کے ناموں اور گنوں کے پر ایمان لانے کے کچھ رول ہیں، نیم ہیں، اصول اور ضابطے ہیں۔ اللہ کے اسماء اور صفات پر ایمان، اللہ کے ناموں اور گنوں پر ایمان کے یہ کچھ اصول اور نیم ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو دھیان دیں، سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالی جس نے
आसमान, आकाश, पृथ्वी और भूतल को पैदा किया है, उसको उसके किसी भी मखलूक से रचना से मुशाबे ना करार देना, उसको अल्लाह ताला की तस्बीह किसी मखलूक से ना देना, ना अल्लाह ताला की दात में, ना अल्लाह ताला के नामों में, ना अल्लाह ताला के गुणों में, ना अल्लाह ताला के अफ़आल यानी कामों में। जैसा कि अल्लाह ताला ने शुभ कुरान के अंदर इसको स्पष्ट कर दिया है, लैसा कमिथलिही शै, अल्लाह के प्रकार, अल्लाह के अनुरूप कोई वस्तु नहीं है। तो पहला नियम यह है अल्लाह के नामों और गुणों के विषय में कि अल्लाह ताला को हम पाक रखें, पवित्र रखें, दूर रखें उसके किसी रचना से, किसी मखलूक से तस्बीह देने से। यह न कहें कि अल्लाह दयालु है जैसे फला दयालु, ठीक है फला के अंदर अल्लाह ताला ने जो दया प्रदान किया है ये अल्लाह का प्रदान किया हुआ दया है, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, कोई भी रचना उस प्रकार दयालु मेहरबान नहीं हो सकता है जिस प्रकार अल्लाह के अंदर दया और रहम और करम और मेहरबानी पाई जाती है। नंबर 2, अल्लाह के नामों और गुणों पर ईमान लाने का दूसरा नियम और उसूल कि हम उन समस्त चीज़ों पर दृढ़ विश्वास करें, पक्का यकीन करें, ईमान लाएं जो अल्लाह ताला ने अपने आप को जिससे अल्लाह ताला ने अपने आप को गुणयुक्त किया है, अपने आप को मुत्तसिफ किया है, और जो अल्लाह ताला के अंतिम संदेशता ने अल्लाह को गुणयुक्त किया है, अल्लाह को मुत्तसिफ किया है। यानी अल्लाह ताला ने जो अपने लिए नाम या गुण चुना है या अंतिम संदेशता ने हदीस के अंदर अल्लाह के नाम और गुण साबित किया है, उस पर हम ईमान लाएं जिस प्रकार उस पर ईमान लाना चाहिए। अल्लाह के नामों और गुणों पर ईमान लाने का तीसरा नियम, तीसरा उसूल यह है कि हम इस बात को अच्छी तरह जान लें कि अल्लाह ताला के किसी नाम या किसी गुण की कैफियत ना बयान करें, कैफियत ना बयान करें। जिस प्रकार हम अल्लाह ताला की ज़ात की कैफियत के बारे में कोई ज्ञान नहीं रखते हैं, इसी प्रकार अल्लाह ताला के नामों और उसके गुणों की कैफियत के बारे में हम कोई ईमान नहीं रखते हैं। हम अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं, अल्लाह के नामों पर ईमान रखते हैं, अल्लाह के गुणों पर ईमान रखते हैं, लेकिन हम उसके अल्लाह के नामों और अल्लाह के गुणों की कैफियत, रूप नहीं जानते हैं। इमाम मालिक ने कहा कि अल्लाह ताला के नाम और गुण मालूम है और उन पर विश्वास रखना अनिवार्य है, और उन्हें नकारना या उनकी कैफियत को बयान करना यह धर्म में अपनी ओर से घटाना या बढ़ाना है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया है अपने हर नाम के बारे में, अपनी ज़ात के बारे में, अपने नामों के बारे में, अपने गुणों के बारे में, अपने कामों के बारे में, लैसा कमिथलिही शै वहुवा समीउल बसीर। ये सूरह शूरा की आयत नंबर 11 है। अल्लाह के अनुरूप, अल्लाह के रूप, अल्लाह के तरह कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। वहुवा समीउल बसीर, और अल्लाह ताला सुनने वाला तथा देखने वाला है। अल्लाह ताला सुनने वाला और देखने। पहली आयत में लैसा कमिथलिही शै में अल्लाह ताला ने इस बात को नकार दिया है कि अल्लाह के
प्रकार अल्लाह के रूप कोई भी चीज़ हो, न उसकी ज़ात में, न उसके नामों में, न उसके गुणों में। और दूसरी आयत के दूसरे भाग में वहुव समीउल बसीर में अल्लाह ताला ने इस बात को नियमित किया, स्थापित किया, साबित किया कि अल्लाह ताला सुनने वाला है, उसका गुण है सुनने वाला, देखने वाला है। अब यहाँ हम और आप समझें, आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। आपका सुनना, आपके सुनने की जो शक्त या देखने की जो शक्त है, ये आपका अपनी ओर से उत्पन्न किया हुआ नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने आप में इसको उत्पन्न किया है। लेकिन क्या आप उस प्रकार सुन सकते हैं जिस प्रकार अल्लाह सुनता है? क्या आप उस प्रकार देख सकते हैं जिस प्रकार अल्लाह ताला देखता है? नहीं प्रिय मित्रों। तो ये अल्लाह के नामों और अल्लाह के गुणों के विषय में ये 3 नियम और 3 उसूल याद रखिए। यहाँ एक बात हमें याद रखना चाहिए कि जिस दास का अल्लाह ताला के नामों पर, अल्लाह के गुणों पर जिस प्रकार विश्वास और ईमान होगा, उसका संबंध भी उतना ही अल्लाह ताला से मजबूत और ताकतवर होगा। क्योंकि जब एक दास, एक बंदा, एक नर और पुरुष और महिला का विश्वास हो जाता है अल्लाह के गुणों पर, तो वो हर प्रकार की आशा अल्लाह ताला से करता है, हर प्रकार का भय अल्लाह ताला पर करता है, हर कार्य में निर्भर केवल अल्लाह ताला पर होता है, हर प्रकार की सहयोग, इस्तिआनत वो अल्लाह ताला से मांगता है और अल्लाह ताला की आदर और सम्मान करता है। अल्लाह की अज़मत, अल्लाह के जलाल को स्वीकार करके वो अल्लाह ताला की मोहब्बत से, अल्लाह के प्रिय से उसका हृदय लबालब रहा करता है। उदाहरण स्वरूप एक वो बंदा, एक वो दास जिसका विश्वास है अल्लाह के एक गुण रहमान और रहीम पर कि अल्लाह अत्यंत दयालु है, दया वाला है, वो हर प्रकार की दया का आशा, प्रार्थना केवल अल्लाह ताला से करता है। इसी प्रकार जब एक दास का इस बात पर विश्वास होता है कि अल्लाह अजीज है, हकीम है, गालिब और हिकमत वाला है, तो वो हर प्रकार का डर अल्लाह ताला से करता है, अल्लाह ताला से डरता है, उसका सम्मान करता है, उसकी इज्जत करता है। तो अल्लाह के नामों और अल्लाह के गुणों की जिस प्रकार हमें ज्ञान होगा, विश्वास होगा, उसी प्रकार हमारा ईमान का प्रभाव होगा, हमारे कर्म का प्रभाव होगा, हमारे आस्था का प्रभाव होगा। लिहाजा प्रिय मित्रों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह के नामों को और अल्लाह के गुणों को पढ़ें, समझें, उन पर आस्था करें और जितना धर्म ने हमें उस विषय में अनुमति दी है उतना ही हम माने, उतना ही हम अल्लाह के लिए साबित करें और अल्लाह ताला को हर कमी से, हर ऐब से पवित्र माने। अल्लाह ताला के नामों और अल्लाह ताला के गुणों की तस्बीह या तमसील या तकीफ या उदाहरण हम ना बयान करें। अल्लाह ताला के पास हाथ है, अल्लाह ताला के पास हाथ है। हमारा इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि अल्लाह के पास हाथ है, जैसा उसके लायक, जैसा उसके शायान शान है। हम अल्लाह के हाथ का रूप ना बयान करें, हम अल्लाह ताला के हाथ का उदाहरण ना दें कि अल्लाह का हाथ वैसे ही है जैसे कि फला का हाथ है। प्रिय मित्रों, अल्लाह ताला से हम हमेशा सदैव ये प्रार्थना करें, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ईमान के आधार, इस्लाम के आधार, तौहीद और उसके
تینوں اقسام کو اچھی طرح سمجھا دے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ کے ناموں میں، اللہ کے گنوں میں ویسا ہی آستھا، عقیدہ اور ایمان رکھیں جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر پرکار کے کفر اور شرک سے دور رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔